سونی دھرتی پاکستان میں یوزلی ہم جن لوگوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں ان کا تعلق سیاست سے یا اپنی کمیونٹی کے حوالے سے یا اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق پیشے کے لحاظ سے وہ بیرسٹر ہیں, انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں اور اس وقت وہ پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے, اور ان کا تعلق ایک تعارف یہ ہے کہ وہ لندن کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, یوتھ ینگ, اور لگتے تو اب بھی وہ ینگ ہیں اور لگتا ہے ایسے ہی کسی یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں وحید میاں صاحب. وحید صاحب, تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو سونی دھرتی پاکستان. تھینک یو فار انوائٹنگ. اچھا, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی 20-21 سال سے آپ بیرسٹر, تو اتنے ینگ اور یہ 20-21 سال کا کیا چکر ہے؟ اگر میں ینگ لگ رہا ہوں یہ تو تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. اچھا, ٹیک اٹ ایز کمپلیمنٹ. جی مجھے تقریباً لٹل اوور 21 سال ہو گئے ہیں لنڈن میں پریکٹس کرتے ہوئے. پریکٹس میں نے اسٹارٹ کی تھی ایک ہسٹوریکل ڈے پہ 14 اگست 1998 میں. تو اس دن سے آج تک میں لندن میں پریکٹس کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ سیاسی افیلیشن میری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. 4 سال میں لندن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. اچھا جی, پچھلے سال تک, اور ابھی بھی انوالو ہوں ایز اے پی ٹی آئی ورکر. بٹ اب میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ وہاں پہ ہماری ایک یو کے پی سی سی آئی, یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, جو 1979 سے کام کر رہی ہے, اس کو ایز اے جنرل سیکرٹری لیڈ کر رہا ہوں پچھلے 1.5-2 سال سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے, جو آپ نے کوشچن نہیں آپ نے بتایا کہ میں پوری دنیا میں گھوم پھر رہا ہوں. ہاں جی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا گوادر کے حوالے سے کہ چائنا نے جو سی پیک, پاکستان اور چائنا کے درمیان جو کوریڈور ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, سی پیک جو کہلاتا ہے, اس کے تحت جو اس کا مین ہب ہے وہ گوادر ہے. اور گوادر میں بہت زیادہ کام ہو چکا ہے, بہت زیادہ کام ہونے والا ہے, اور ہم نے بھی وہاں پہ اپنی یہ دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کی ہے. ایک ہم ہاؤسنگ سوسائٹی کر چکے ہیں, دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کیا, اس کے حوالے سے یہاں بھی لانچ کر رہے ہیں کینیڈا میں, اور ابھی تک اچھی پذیرائی مل رہی ہے. تو اس دفعہ کا میرا جو ٹرپ ہے اس حوالے سے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے, خیر اس سے پہلے بھی اور وطن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک اور صاحب کو گوادر کے حوالے سے انٹرویو کیا تھا, اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کچھ چیزیں صحیح نہیں تھیں. اور سونی دھرتی پاکستان میں ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہم آپ کے سامنے حقائق لے کے آئیں گے. ہم کبھی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ جس میں آپ بعد میں ہم سے گرا کر سکیں. میاں صاحب, ہم آپ کو نہیں جانتے, تو بھی ویری آنسٹ, پہلی دفعہ آپ سے مل رہے ہیں. آپ کی یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ کتنی لیجٹ ہے, اس کا آپ ہمیں بتائیے کہ لوگ آپ پہ کیوں یقین کریں, کیا آپ کے پاس اس کا پروف ہے؟ ہاں جی, کوشچن آپ کا اچھا. میں خود اس میں اور زیادہ کوشچنس بھی ایڈ کروں گا. 21 سال سے میں ایز اے لائر پریکٹس کر رہا ہوں, اور میرا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے بہت زیادہ رہا ہے. 21 سالوں میں میرے پاس زیادہ کیسز پاکستانی کمیونٹی کے آئے ہیں. اب جب سے میں چیمبر کا عہدیدار بنا ہوں تو ہم نے اپنا ایک اسٹیٹسٹکس اب ڈیٹا اکٹھا کیا کہ لوگوں نے جب یہ کمپلینٹس کی کہ پاکستان میں ہمارے جی پلاٹس پہ قبضہ ہو گیا ہے, یا ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا, یہ ہو گیا ہے, تو 95% کے قریب جو کیسز ہم نے اسٹڈی کیے وہ ایسے تھے جن میں ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہوا تھا. اس کی اور جب ہم تحقیق کرتے کرتے آگے نکلے تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم لوگ اوورسیز پاکستانی جن کو بے شک پاکستان کے ساتھ عشق ہے, ہمیشہ کہتا ہوں پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں انہیں محبت ہے, ہم لوگوں کو عشق ہے, ہم دیوانے, اور پاکستان کے نام کے اوپر ہم سے کچھ بھی مانگنے ہم دے دیتے ہیں. وہ نیچرل ڈیزاسٹرس کی صورت میں پاکستان میں پیسے چاہیے, وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی ہو, وہ خود گورنمنٹ آگے کہے جی قرضہ ہم نے یہاں پانی کے لیے 370,000, اینڈ I'm telling you کہ ایک خاص بات اس میں یہ تھی کہ وہ سارے کا سارا پیسہ, اور یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% پیسہ صرف پاکستانی کمیونٹی نے دیا, جو یہاں لوکل اور خاص طور پہ یہاں سری کے لوگ ہیں. تو جی بتائیے آپ. تو اس میں اب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹپس دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ پاکستان میں, اور بالخصوص ہم گوادر کی بات آج کر رہے ہیں, گوادر میں آپ سوسائٹی خریدنے جائیں تو بالکل وہی طریقہ اختیار کریں جو پراپرٹی خریدنے کے لیے آپ کینیڈا میں کرتے ہیں. آپ ایک ریئل اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ گھر پسند کرتے ہیں, لیکن آپ گھر پسند کرنے کے بعد نہ تو اس اسٹیٹ جیل کو پیسے دیتے ہیں, نہ اس سیلر کو پیسے دیتے ہیں. آپ جاتے ہیں اپنے وکیل کے پاس, اور وکیل کو ساری انفارمیشن دیتے ہیں,
ٹھیک اب وکیل کا کام ہے کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس کرے، ایسی چیزیں جو آپ کے احاطے میں نہیں ہیں، آپ کی نالج میں نہیں ہے، لیکن وکیل کو پتہ ہے کہ اس کا ٹائٹل کیسے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو بندہ آپ کو ایک پراپرٹی ایک پلاٹ بیچنے آیا ہے، وہ پلاٹ اس کا ہے بھی کہ نہیں، پہلی چیز اسٹارٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے لیے شاید یہ مشکل ہو ڈھونڈنا، لیکن وکیل کا یہ کام ہے، اس کا سب سے پہلے وہ ٹائٹل چیک کرے گا. میں کہتا ہوں جی میری ایک سوسائٹی گوادر میں ہے، تو مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کی جو سوسائٹی گوادر میں اس کا آپ کے پاس پروف کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے بیچنے کے رائٹس ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، کیا ہیں، اس سے آپ مطمئن ہو جائیے. پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں گے کہ جو میں سوسائٹی بیچنے آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جی اٹ از مائی 50 ایکڑ سوسائٹی، تو کیا میرے پاس جی ڈی اے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا این او سی ہے اسی نام سے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز این او سی بھی 50 ایکڑ کا ہی ہے کہ 5 ایکڑ کا ہے، اور میں 50 ایکڑ بیچ گیا ہوں آپ. ٹھیک ہے. یہ ڈیو ڈیلیجنس آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوکیشن کون سی پسند کریں گے، آپ پلاٹ کون سا پسند کریں گے. یہی میں آپ کو روک کے اگر پوچھوں کہ ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ تو لائر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جی میں نے گھر لیا ہے تو مجھے پتہ ہے کس لائر کے پاس پیپر جانے تھے، اس نے سارا کوئی ٹائٹل ہر چیز دیکھ لی ہے. اب گوادر کے سلسلے میں اگر مجھے کچھ لینا ہے تو مجھے سب سے پہلے تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں لائر کہاں سے ڈھونڈوں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی لائر دیکھیں معذرت کے ساتھ، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں زیادہ بہتر اس لیے جانتا ہوں، میں نے پاکستان میں بزنس کیا ہے. وہاں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ وکیل نہیں آپ جج کر لیں، تو اگر جج ہو سکتے ہیں تو وکیل کہاں سے وہ اتنا ریلائبل ہم لے کے آئیں گے. تو اس پہ بتائیے کہ وہ وکیل کہاں سے لائیں گے. آپ کو پاکستان میں کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں جی. آپ اپنا کینیڈین لائر ہی کریں گے. اچھا جی. اور بالکل اس کے پاس وہ ساری انفارمیشن ہوگی، وہ ہمارے وکیل سے ساری انفارمیشن لے گا. آپ کی یہ علم میں ہے کہ یہاں پہ جیسے یو کے میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو بھی وکیل یہاں پہ پریکٹس کرتا ہے وہ انشور ہوتا ہے. وہ انشورنس کے پروفیشنل انڈیمنٹی انشورنس کے بغیر وکالت کا لائسنس ہی نہیں اس کو ملتا، نہیں تو وہ خود فراڈ کر رہا ہے. اور ان کی ہمارے ہاں منیمم جو یو کے کی ہے انڈیمنٹی انشورنس پر کلیم دیٹ از 3 ملین پاؤنڈ پر کلیم. یہاں بھی اس کے ملتی جلتی ہوگی. تو آپ جو جائیداد پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں وہ اتنے کا نہیں خریدنے جا رہے ہیں، تو بہت چھوٹا خریدنے جا رہے ہیں. اب یہ اس وکیل کا کام ہے کہ جو کوشچنس اس نے یہ ریز کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہمارے وکیل سے. اور ہمارا وکیل بھی کینیڈا کا وکیل ہوگا، وہ پاکستانی وکیل نہیں ہم دے رہے. وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرے گا. اب اس ڈیو ڈیلیجنس نے ہمارے وکیل نے اس کو غلط انفارمیشن دے دی، یا آپ کے اپنے وکیل نے آپ کو غلط انفارمیشن دے دی، تو آپ کے پیسے سیکیورڈ ہیں، کیونکہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس میں نااہلی کی وجہ سے آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پیسے سیکیور ہیں، کیونکہ آپ کو پیسے سیکیور چاہیے کہ جی میں نے ایک چیز خریدی تھی مجھ سے فراڈ ہو گیا. تو فراڈ انہی 3-4 چیزوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی چیزیں جس پہ فراڈ آپ کے ساتھ، اگر وہ آپ نے پہلے ہی کور کر لی ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس سوسائٹی جو لے کے آئے ہیں لیگل پروٹیکشن کے ساتھ لے کے آئے ہیں، تو لیگل پروٹیکشن یہی ہے کہ آپ اپنا ڈیو ڈیلیجنس کریں اپنے وکیل کے ذریعے. اور وکیل جو ہے وہ ہمارے وکیل کے ذریعے کرے گا. تو یا ہمارا وکیل غلط کرے گا اگر اس نے فراڈ کرنا ہے، یا آپ کا وکیل غلط کرے گا، تو آپ دونوں طرف سے سیکیورڈ ہیں. تیسری چیز، جب سب کچھ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، واقعی وہ سوسائٹی جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا این او سی، اس کے ڈاکومنٹ سب کچھ موجود ہے، اور آپ کو پلاٹ کی آپ نے کچھ قسطیں دی ہیں اور آپ نے پلاٹ خرید لیا، ہم آپ کا پلاٹ پروویژنلی جی ڈی اے میں ود ان 6 months رجسٹرڈ کروا دیں گے آپ کے نام پہ. ٹھیک ہے. اب آپ آن لائن بیٹھے اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. اب آخری چیز کیا مرحلہ رہ گیا کہ فراڈ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیولپر بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اس نے آدھی قیمت آپ سے لی، ابھی باقی اگر آدھی قیمت دے کے بھاگ گیا تو بیوقوفی ہوگا کہ اس نے اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ اس کو تو پیسے آ رہے ہیں. لیکن بہرحال کسی وجہ سے بھی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ راہ فرق اختیار کرنا چاہ رہا ہے. تو جی ڈی اے کے قوانین بڑے سخت ہیں. جی ڈی اے کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جس کی بھی سوسائٹی این او سی جس کا اس کو دیا ہوا ہے، اس میں 30% ان کا لین رہے گا. ہم اپنی سوسائٹی کا 30% نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اگر ہم بھاگے تو 30% انف ہے ان کے لیے کہ وہ بیچ کے اس کی پوری ڈیولپمنٹ کر دیں گے. تو آپ کو تو فائدہ ہو گیا کہ آپ کے تھوڑے پیسوں میں آپ کو پلاٹ مل گیا اور ڈیولپمنٹ جی ڈی اے نے کر دینی ہے. اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ میرے پاس کچھ کیسز آئے تھے جو ہم نے ریزالو بھی کیے. وہ یہ تھے کہ 2003-04 میں گوادر شروع ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں. تو اس پہ لوگوں نے پلاٹس لیے اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا ان کو کیا ہو گیا، جی ہمیں پتہ نہیں. تو جس کے پاس بھی اس کا کوئی پیپر ورک موجود ہے، انہوں نے پیسے دیے ہوئے اور انہیں پتہ ہے اس سوسائٹی میں ہم نے خریدا تھا، اور آگے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ڈیولپر کہاں پہ ہے، تو وہ سیدھا جی ڈی اے کے ساتھ کانٹیکٹ کرے اور جی ڈی اے ان کو ان کا پلاٹ دے گا. یہ آج کی ڈیٹ میں سب اگر
आज हम चेक करना चाहें, रवीना एक सेकंड मुझे वो दे सकते हैं पेपर, कि आपकी जो सोसाइटी है वो लिजिट है, वो रजिस्टर्ड है, वो तो हम कहाँ चेक कर सकते हैं और क्या उसको आप क्या, जी आप क्योंकि मरीना लास्ट टाइम एनक्लेव हमने जी एक कुछ लोग आए थे, जब हमने उनकी सोसाइटीज को चेक करने की कोशिश की तो पता लगा कि ये तो ब्लैक लिस्टेड हैं ये लोग। बहरहाल इसका बड़ा आसान तरीका है, आप जी। जीडीए की ऑनलाइन में जाएंगे हम्म, और एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटीज लिखेंगे, ठीक है। उसमें एक लिस्ट आएगी, हम्म, उस लिस्ट के ऊपर नंबर 71 पे एक नाम आएगा मरीना एनक्लेव, हम्म, और उसका ओल्ड नाम आएगा, पुराना नाम उसका आएगा सचान सिटी। अच्छा। जब हमने बाय की तो हमने उसका नाम चेंज किया, हम्म, और लेकिन दोनों नाम आएंगे, पुराना नाम भी आएगा हम्म, और नया नाम भी आएगा नंबर 71 पे, और उसका जो जीडीए का एनओसी नंबर है ठीक वो है। हमने अपने ब्रोशर की बैक साइड पे लिख दिया आपकी सूरत के लिए। नंबर भी डालेंगे तो आ जाएगा, अच्छा, लेकिन आप उनकी लिस्ट में जाए तो स्क्रॉल करते चले जाएं तो 71 नंबर आएगा। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक ऑलरेडी ब्लू ओशन रेजिडेंसी के नाम से सोसाइटी हम कर चुके हैं ग्वादर में। अच्छा, अब वो भी देखेंगे तो वो भी उसी लिस्ट में आएगी और वो कहीं ऊपर जा पहले शुरू में आएगी, और ये जो है नंबर 71 पे आएगी। तो पहले तो आप ये इत्मीनान कर लीजिए कि वाकई जो हम आपको कह रहे हैं वो वहाँ पे एनओसी रजिस्टर्ड है। अगर आपके वो कोई आके सोसाइटी बेचना चाहे जिसका एनओसी नहीं है और वो फ्री में भी देना चाहे तो ना लीजिए, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं, जीडीए उसकी गारंटी नहीं लेगा। लेकिन चूंकि ये जीडीए ने दिया है तो जीडीए के बायलॉज के मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ हैंकी पैंकी करते हैं और आपने हमें पैसे दिए हुए हैं और आपके पास उसकी रसीद है तो आप जीडीए में जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर सकते तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लीगली प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक जो गवादर की डेवलपमेंट है वो किस स्टेज पे है, और आपकी जो आप कह रहे हैं कि ब्लू ओशन पहले आपकी सोसाइटी बन चुकी है, तो बन चुकी से मुराद क्या है कि उसमें लोग रह रहे हैं, घर बन चुके हैं, या जस्ट प्लॉटिंग हो के बिक जी चुकी है? जो मैं ये कह रहा हूँ कि बन नहीं चुकी, मैंने कहा हम उसका वो कर चुके से मुराद ये कि वो बेच चुके हैं, Okay. और उसकी इस वक्त डेवलपमेंट का काम शुरू है। हमने उसकी जो प्रॉमिस किया था वो ये कहता है कि 3 साल में हम उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, 3 साल में पोजीशन होगा, और उसकी एक साथ भी उस हिसाब से रखी थी 3 साल की। तो उसमें आपका 2018 में हमने उसको लॉन्च किया था, और इस वक्त उसके पूरी डेवलपमेंट जो है जिसको हम ग्राउंड ब्रेकिंग कहते हैं, ग्राउंड लेवलिंग कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, गेट्स कहते हैं, और उसके बाद सड़कों का काम शुरू होता है। वो काम उस पर जोर शोर से इस वक्त हो रहा है। उसमें भी अभी प्लॉट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। दैट इज सी फ्रंट सोसाइटी। Okay. और ये जो हमारी सोसाइटी है ये टूवर्ड्स सिटी है, 0 पॉइंट से लेस देन हाफ ए माइल है। ये उस रोड पे है जो मेन कोस्टल हाईवे है ग्वादर की, एयरपोर्ट रोड भी कहलाती है, जो कराची से राम तक जाती है। तो ये उस मेन रोड के ऊपर वाक़ है, तो ये भी अपनी जगह मौजूद है। इसका एनओसी आपके पास है, और जो भी वेरिफिकेशन आप करना चाहें आप हमें डायरेक्ट हमसे रब्ता करें, खरीदने से पहले, खरीदने के दरमियान। लेकिन हम चाहेंगे कि आप स्टिल लीगली इसकी एडवाइस लें, बाकायदा तौर पे आपका वकील आपको उस पर मुतमिन करें, एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड। ख्वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हमने किसी सोसाइटी को प्रमोट करना है और हम चाहते हैं कि आप उसमें खरीदें, या इंडोर्समेंट इसका मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इनसे बात करने का भी हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए। आपने ड्यू डिलिजेंस खुद करनी है, आपने खुद इन चीज़ों के बारे में पता करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सोनी धरती पाकिस्तान डेफिनेटली इस बारे में किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करती। जो शख्स हमारे सामने है, हमारी कोशिश ये है कि हम जो सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं या पहले जो आपके तजर्बे हो चुके हैं उनकी रोशनी में हम उनसे वो सवाल पूछें। आप उनके जवाबों से कितने मुतमईन होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपने खुद देखना है कि किस चीज़ पे आप करते हैं। मेरे साहब आगे ये बताइए कि अगर आज आपकी इस सोसाइटी में कोई प्लॉट लेता है, और ऑफ कोर्स ये रेजिडेंशियल सोसाइटी, तो और वो अगर वो प्लान कर रहा है कि जी उसने ग्वादर में सपोजिंग शिफ्ट होना है, तो आपके ख्याल में कितने अरसे में ये बन जाएगी और कितने अरसे में उसमें घर बनाने अगर शुरू करना चाहें तो कर सकते, और बाकी जो वहाँ पे सर्विसेज हैं उसकी क्या सिचुएशन है? ओवरऑल ग्वादर की सिचुएशन ये है जी कि अभी कुछ 10 दिन पहले जीडीए की तरफ से जो स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं उन्होंने कहा कि आप अब से ऑनवर्ड आने वाले 2 से 3 साल में ही कोई 18,000 घरों की जरूरत है।
अच्छा। फिर चाइना जो है वो बना बनाया एयरपोर्ट वहाँ पे लेके आ रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो जैसे ही एयरपोर्ट आएगा तो उस पर लोग भी आएंगे काम करने के लिए, लोग रहेंगे भी, और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले अरसे में तो तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन 25 लाख लोगों की रहाइश होगी उसमें, और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक सिटी होगी, कराची लाहौर के बाद तीसरी बड़ी इकोनॉमिक सिटी गवादर होगी। मैं इस पर बहुत बात कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने दुबई देखा हुआ है, 1979 में जबल अली पोर्ट एक्टिव हुई थी, और 20 साल के अंदर आप देखें उसका टर्न अराउंड क्या है। एंड जबल अली पोर्ट डीप सी पोर्ट नहीं है, और सिर्फ 63 बर्थ है उसकी। हमारी गवादर डीप सी पोर्ट है जो पूरी दुनिया में 10 में से एक है, ठीक है, और उसकी जो है बर्थ जो है वो 120 है। डीप सी पोर्ट है, 120 है, उस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, पोर्ट एक्टिव है, चाइना ने अपना काम शुरू कर दिया, और ये मत भूलेंगे इसके पीछे चाइना है। और जो 20 साल पहले जिस सिटी को, दुबई को 20 साल लगे थे, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में उसको 5 साल लगे। हमने भी अपनी सोसाइटी का प्लान 3 से 5 साल का रखा। आप 3 साल वाली एक साथ भी ले सकते हैं, 5 साल वाली। हम पोजीशन आपको 3 साल में ही देंगे, क्योंकि जीडीए जैसे जैसे जो फैसिलिटीज देता जाएगा हम आगे देते जाएंगे। हम सिर्फ प्लॉट बेच रहे हैं, आप अपने मर्जी का घर जीडीए की बायलॉज के मुताबिक बना सकते हैं। ज्यादातर लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इसलिए नहीं ले रहे कि वो जाके 1, 2, 3 साल में रहेंगे, वो इसलिए ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट उनकी बढ़ जाएगी। तो ये 5 साल ऑनवर्ड्स का जो प्लान है मेरी सोसाइटी है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि अगले साल आपके पैसे 200-500 गुना हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट, और 5 साल ऑनवर्ड्स आप इसको देखें। और चूंकि आज की डेट पे ये बहुत सस्ती है, लेकिन आने वाले दिनों में हर जब फीता नया करता है ना तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो आ रहा है, मैन मेड आइलैंड जो है पाकिस्तान का पहला इसमें होने जा रहा है। आप थोड़ा सा रिसर्च करें गवादर के ऊपर, और चाइना इसके पीछे है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में गवादर एक गेम चेंजर है, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें पाकिस्तान से बाहर से आ रहे हैं जिन्होंने तो जॉब्स करनी है। तो डू लुक इनटू इट। जरूरी नहीं कि आप हमारी सोसाइटी में खरीदें, मैं ये ज़रूर इनकरेज करूँगा कि गवादर में कोई भी क्रेडिबल जो सोसाइटी है उसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी मर्जी के मुताबिक। ख्वातीन और हज़रात, गवादर और सी पैक डेफिनेटली ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि एशिया के लिए सबसे बड़ा इस वक्त इकोनॉमिक अगर एक्टिविटी होनी है तो वो इसी रास्ते से होनी है, इस जगह से होनी है। इस बात पे कोई शक, कोई शुबा नहीं है। और यकीनन इस शहर ने जब बड़ा होना है, जब फैलना है, तो यकीनन ये शायद कराची से भी बड़ा सिटी हो, क्योंकि एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे उससे बड़ी होने जा रही है। इसीलिए ज़्यादा शक भी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चौधरी शुजात साहब, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इंटर्न नहीं कहना चाहिए, 3-4 महीने के लिए बने थे। कांटेक्ट करना चाहें तो क्या आपकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कौन आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आइंदा अगर कोई बात करना चाहें कि कहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं, कोई वेबसाइट? जी, हमारी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। आप medina.pk पे जाके हमारे जो कनाडा की इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। यहाँ पे हम ऑफिस अपना बना रहे हैं, और यहाँ पे एजेंट नेटवर्किंग भी करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद मेरा टोरंटो में भी ट्रिप है, लेकिन हम इसकी शुरुआत कनाडा में वैंकूवर से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज इसके हवाले से एक छोटा सा लॉन्चिंग इवेंट हमने सॉफ्ट लॉन्च रखा है, और जो लोग आज बाइंग करें उनको एक स्पेशल डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं, और ये डिस्काउंट कुछ दिन अभी चलता रहेगा। तो आप marinaenclave.pk पे जाएंगे तो आपको यहाँ की कनाडा की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने किसके साथ रब्ता करना है, और आप हमें डायरेक्ट भी, हमारा मेन जो हेड ऑफिस है एक लंदन में है और एक लाहौर में। हम यूके डेवलपर कंपनी है, पाकिस्तानी डेवलपर कंपनी नहीं है, यूके डेवलपर कंपनी है। मैं 21 साल से यूके में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, और मेरे ही नाम से मीना एनक्लेव यूके डेवलपमेंट जो है वो रजिस्टर्ड है। सो ये क्रेडिबिलिटी है मेरे लिए, और मैं उस क्रेडिबिलिटी को आप लोगों के जरिए जो है वो आजमाना चाह रहा हूँ। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हम पे ट्रस्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ड्यू डिलिजेंस का प्रॉपर तरीका है वो जरूर अपनाइए, और हमारी सोसाइटी, हमसे जो भी बेहतर सोसाइटी आपको लगे, गवादर में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये इसी तरह है कि जैसे हमारी जो नस्ल है ना जी, उसने टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज होते देखा है कि हम बिलीव नहीं करते थे। हम बचपन में तसव्वुर नहीं कर सकते थे जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कि पूरी दुनिया अब हमारे हाथ में है। तो इसीलिए आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है
तो गवादर की टेक्नोलॉजी और गवादर की तरक्की जरूर है। मियां साहब थैंक यू सो मच। ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ आज के इस छोटे से एपिसोड से इजाज़त चाहेंगे। आपको जैसे पहले हमने अर्ज़ किया कि ड्यू डिलिजेंस करें, आप खुद इनको चीज़ों को चेक करें, जैसे कि उन्होंने वेबसाइट बताई, यहाँ पे जो लोकल इनका ऑफिस होगा उनसे भी आप रब्ता करें। हमारी तरफ से इतना ही, और मैं चाहूँगा आखिर में कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, दैट्स इट। आप हमारी वेबसाइट पे जरूर रब्ता करें और जो इन्फॉर्मेशन मजीद आपको चाहिए हम देंगे इंशाल्लाह। मियां साहब थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी।